Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, alhamdulillah, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti mentoring BPI. Ya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Qudwah hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Fadlan sudah siapkan Al-Qur'an situ? Iya. Oke, silakan Fadlan membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7. Silakan. Siapa ini? Gini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Silakan lanjutkan, Fadlan, sampai ayat 24. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون إنهم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم
ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahu adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Baik, kita lanjut ke acara ke mentoring BPI kita. Bisa dicatat mungkin Fadlan di surah Al-Baqarah ayat 29. Ya. Di ayat 29. Baik. Ikhwas sekalian, materi kita pada hari ini adalah mari mengenal Islam ya. Ya, kalau di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, ad-din menurut Al-Qur'an dinullah ya, dinul Islam ya. Ya, di dalam Al-Quran di surah Al-Fat ya, di surah ke-48. Mungkin Fadlan bisa buka surah ke-48 ayat 28, surah Al-Fat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Yang artinya dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya. Di surah lain ya, ada juga di surah ke-61 di Quran surah As-Saff ya, ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Ya. Dibawa, jadi agama Allah ini, ya, agama Islam ini dibawa oleh semua Rasul dan Nabi untuk keselamatan manusia. Ya, di Al-Quran juga disebut dinul haq, ya. Kemudian ada yang, ya, kalau tadi dinullah, yang kedua dinul ghairu dinullah, bukan dari Allah. Ada juga agama yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan hasil rekayasa pikiran manusia. Ya, bisa saja terpengaruh oleh budaya-budayanya ya, budaya-budaya yang ada di tempatnya. Jadi dia menciptakan Tuhannya sendiri berdasarkan pikiran-pikirannya gitu. Ya. Itu tentu saja itu bukan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri agama dari Allah, yang pertama bukan tumbuh dari masyarakat, ya, tapi diturunkan untuk masyarakat, ya, disampaikan oleh manusia pilihan Allah. Utusan itu hanya menyampaikan, bukan menciptakan. Jadi utusan Allah ini menyampaikan ajaran, ya, ajaran Islam, ajaran dari Allah kepada manusia, bukan menciptakannya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Ya, jadi kitab suci kita Al-Quran itu insya Allah ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesuciannya, kemurniannya. Ya, baik itu
kemurnian maknanya maupun kemurnian petunjuknya. Artinya memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya, kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, konsep tentang Tuhannya adalah tauhid. Ya. Bagaimana kalimat tauhid? Fadlan masih hafal kalimat tauhid? Coba saya mau dengar Fadlan. La ilaha illallah. La ilaha illallah, itu kalimat tauhid ya. Yang keempat, pokok-pokok ajarannya tidak pernah berubah dengan perubahan masyarakat penganutnya. Perhatikan, pokok-pokok ajarannya tidak pernah berubah dengan perubahan masyarakat penganutnya. Ya, Islam seperti itu, agama Islam seperti itu. Ya, yang baru adalah metodenya. Yang baru adalah interpretasi kita terhadap Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang baru. Ya. Jadi itulah salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akan selalu relevan dengan setiap zaman. Ya, sampai di masa depan gitu. Ya, itulah ya, tidak pernah berubah. Ya. Ada di saya pernah baca kitab As-Sawabit Al-Mutaghayyirat bahwa ya, ajaran Islam ini, Al-Quran ini adalah sesuatu yang as-sawabit, ya, prinsip, dia tidak akan berubah. Ya, kebenarannya universal dan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ini ya agama Islam. Kemudian ciri-ciri dinul ardi. Kalau tadi ciri-ciri dinullah, agama yang berasal dari Allah. Kemudian ciri-ciri dinul ardi, agama yang berasal dari bumi, berasal dari dunia. Ya, yang pertama adalah tumbuh dalam masyarakat. Jadi agama itu tumbuh dalam masyarakat, agama yang bukan berasal dari Allah. Yang kedua, tidak disampaikan oleh Rasul Allah. Ya. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun ada, sudah mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarah. Ya, mohon maaf, saya langsung kasih contoh saja. Ya. Kitab Injil ketika yang menulisnya adalah Markus, maka namanya Injil Markus. Ya. Kitab Injil ketika yang menulisnya Barnabas, maka namanya Injil Barnabas. Selalu ada perubahan-perubahan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru gitu. Ya. Sementara Al-Qur'an Allah tetap jaga kemurniannya dan kesuciannya. Ya. Kemudian konsep Tuhannya, ya, konsep Tuhan dari agama dinul ardi, agama yang bukan berasal dari Allah itu dinamisme. Yang bagaimana itu dinamisme? Fadlan masih ingat nggak? Dinamisme itu yang bagaimana? Pengertiannya dinamisme. Yang bagaimana itu? Ya, jadi dinamisme itu ya, dia menyembah sesuatu yang dia lihat dan dia anggap menurut prasangkanya itu berkuasa gitu ya. Dia menyembah pohon, dia menyembah bulan, dia menyembah matahari. Kemudian ada animisme, dia menyembah suatu benda, ya, suatu berhala yang dia anggap memberi manfaat bagi dia. Kemudian ada politeisme, ya, politeisme ini dia mempercayai banyak Tuhan, ya, ya, seperti kalau di agama lain itu ada namanya dewa yang menciptakan, Brahmana, gitu. Ada dewa yang menjaga, namanya Dewa Wisnu. Ada yang namanya dewa kematian, Dewa Siwa gitu. Ya. Bahkan Tuhan mereka berkelahi gitu ya. Ya, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa berkelahi gitu. Ya, dalam kepercayaan Yunani juga ada dewa-dewa ya, ada dewa Apollo gitu. Ada dewa Zeus gitu. Ya, jadi Tuhan mereka itu ya banyak gitu. Ini politeisme. Ya.
Kemudian ajarannya dapat berubah-ubah sesuai perubahan masyarakat penganutnya. Nah ini kemudian berbahaya gitu. Kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi segenap manusia, masa dan keadaan. Berapa jam kita butuh, Ustaz? Ustaz, kasih include dengan anu saja, yang hari Sabtu. Nggak bisa ya? Tidak, minat dan bakat ya. Kalau yang Sabtu itu kan dia emosi program ya. Jadi ada pengalaman ini. Selesai Jumat kan tidak keluar jalannya. Ada jam pembelajaran sebulan sekali ya Pak. Memang ada misi yang itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pengertian Islam secara bahasa, secara etimologi. Adlan bisa lihat jelas slide ya? Iya. Oke. Jadi berbeda dengan agama lain yang berasal dari nama tempat atau nama penyebarnya, seperti Nasrani dari daerah Nazaret, tempat kelahiran Isa alaihissalam. Ya, kemudian agama Buddha berasal dari nama orang, ya Buddha Gautama. Hindu berasal dari negeri India dari nama tempat. Yahudi dari nama Yahuza, putra Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Ya, sedangkan Islam berasal dari, ya ini pengertian Islam secara etimologi, secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti. Ya, arti yang pertama adalah, ya ini jelas ya Fadlan ya? Iya. Ya. Oke saja satu hari yang saja. Hari apa ya? Ya, yang pertama adalah al-istislam ya. Islam yang pertama adalah Islamul wajhi, ya bisa dilihat. Ya, Islamul wajhi yang berarti menundukkan wajah. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 112 Allah menyebutkan aslama wajhahu, menundukkan wajahnya. Seorang muslim berarti orang yang menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena rasa hormatnya kepada Allah. Pengertian yang kedua adalah, ya, yang pengertian yang kedua dari Islamul wajhi, menundukkan wajah. Yang kedua adalah al-istislam yang berarti berserah diri. Ya. Di surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyebutnya walahu aslama, yang artinya padahal kepadanya lah berserah diri. Seorang muslim berarti orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan diperbuat oleh Allah kepada dirinya, ia akan pasrah, ia akan ridho. Ia mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana dengan orang-orang kafir? Mereka terlambat dalam berislam. Ya, mustaslimun, menyerahkan diri. Karena mereka baru melakukannya ketika di akhirat. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sekarang, ya kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga sholat kita beribadah kepada Allah, itu adalah bentuk wujud dari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya iya, Islam juga berasal dari kata as-salamah yang artinya suci dan bersih. Ya, di Al-Qur'an Allah menyebutnya biqalbin salim, hati yang bersih. Seorang muslim adalah orang yang bersih badan, pakaian, pikiran dan hatinya.
Ya, kebersihan ini merupakan kekhasan Islam sehingga dalam bab toharoh bersuci menjadi yang pertama di dalam fikih. Beberapa orang masuk Islam karena kebersihan ini. Ya, WC dipelopori oleh orang-orang Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Islam berasal dari kata assalam. Ya, assalam yang artinya selamat sejahtera. Ya, di surah Al-An'am ayat 54 Allah berfirman, "Faqul salamun alaikum." Katakanlah salam sejahtera atas kalian. Seorang muslim selalu memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang lain. Jadi kehadirannya itu ya memberikan keselamatan dan kesejahteraan, membawa kebahagiaan kepada orang lain. Ya, itu makna seorang muslim sesungguhnya gitu. Kemudian ucapan salam adalah khas bagi muslim, bahkan ucapan salam kita adalah doa yang begitu luar biasa maknanya gitu. Kita mendoakan saudara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesuatu yang ya luar biasa menurut saya gitu dibanding salam-salam lain ya. Rasulullah SAW mendorong umatnya agar menebarkan salam kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Salam juga ucapan para penghuni surga dan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau jadi penghuni surga, ya gunakanlah bahasanya penghuni surga, yaitu salam. Fadlan, bisa dengar jelas suara saya? Iya. Baik, pengertian selanjutnya adalah Islam berasal dari kata asilmu atau asalmu. Ya. Yang artinya perdamaian. Ya. Mungkin Fadlan pernah dengar lagunya ya. Lagu yang judulnya Perdamaian ya. Pernah, Fadlan? Perdamaian. Iya, lagu tentang perdamaian. Ya, jadi perdamaian ya ada di surah Al-Anfal ayat 61. Allah berfirman, wa in janahu lisalmi, dan jika mereka condong kepada perdamaian. Ya. Di ayat lain, fala tahinu wa tad'u ila salmi, janganlah kamu lemah dan minta damai. Di Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kaffah. Ya. Masuklah Islam secara kafah. Islam adalah agama damai, bukan agama kekerasan. Seorang muslim adalah orang yang menebarkan kedamaian di muka bumi. Jadi kehadiran kita dimanapun itu, ya, itu membawa kedamaian, membawa perdamaian, bukan membawa masalah. Sebelum Islam, Mekah berkali-kali terjadi peperangan selama mereka. Madinah sebelum Islam terjadi perang selama 40 tahun. Jadi memang perang itu betul-betul terjadi ketika perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah membela ya, atau melindungi harga diri kaum muslimin. Seperti perang Badar, kalau kita baca sirahnya Abdurrahman Asy-Syarqawi, ya perang Badar itu kan aslinya kaum muslimin mau mengambil harta mereka gitu. Yang harta itu dibawa oleh kaum kafir Quraisy mau dijual. Ya, jadi memang sesuatu yang dalam beberapa hal memang kaum muslimin harus bertindak gitu ketika memiliki persiapan yang cukup serta akidah yang sudah benar gitu, akidah yang lurus. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimatul Islam semuanya itu membentuk kata al-Islam. Ya. Aturan ilahi yang diberikan kepada manusia yang berakal sehat
untuk kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Jadi garis bawahi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya kita dianjurkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Islam berarti menundukkan wajah kehadirat Allah secara bahasa, berserah diri kepada Allah, kesucian dan kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan dan perdamaian. Dan inilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Siapa yang mencari agama lain akan ditolak di akhirat dan rugi, gitu ya. Islam adalah agama yang menekankan ya kepada ketundukan manusia pada Sang Pencipta. Seorang muslim adalah orang yang tunduk pada perintah dan larangan Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia, ya, rahmat bagi seluruh alam untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan sangat sempurna. Islam adalah satu-satunya agama yang berasal dari wahyu Allah. Tak mungkin Allah menetapkan lebih dari satu agama yang perbedaannya jauh sekali dan bertentangan ajaran-ajarannya. Islam berasaskan tauhid dan syirik menjadi dosa yang paling besar. Sementara Nasrani menganut Trinitas, ya, 3 Tuhan dan tidak mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Yahudi tidak mengakui Isa alaihissalam dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Bahkan Yahudi membenci malaikat Jibril. Islam adalah agama para Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul membawa agama yang sama, agama yang satu, yaitu Islam. Nabiullah Ibrahim, ya. Ya, kemudian ada kisah Ratu Bilqis yang masuk Islam bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Islam, ya, adalah ya bagi kita harus kemudian menjadikan Islam sebagai the way of life, sebagai jalan hidup kita, minhajul haya, sebagai petunjuk hidup kita. Ya. Kehebatan hukum-hukum Allah diantaranya adalah berasal dari pencipta alam semesta, berarti yang paling tahu seluk-beluk alam semesta. Tidak kontradiktif, tapi saling menyempurnakan. Ini ya hukum-hukum Allah. Beda kalau hukum-hukum yang dibuat di manusia, buat oleh manusia ya. Ya, mungkin Fadlan sempat menyimak ya demo-demo ya terkait Omnibus Law ya, rancangan undang-undang Cipta Kerja yang kontroversial, ya itu buatan manusia gitu. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah, karena itu dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu Allah menekankan sekali agar berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan. Ya. Kalau dia tidak masuk, tetap absen gurunya. Atau misalkan ada ya, bisa lihat slide Fadlan? Riki. Oke. Wahyu ada. Ya. Dia. Islam adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang selamat sampai ke surganya Allah. Rasulullah SAW pernah membuat sebuah garis lurus, kemudian di sisinya ada garis-garis lain yang menyimpang. Di setiap persimpangan ada para penyeru ke neraka jahanam. Jadi seperti ini ya, garis. Ya, kemudian ada garis-garis di sampingnya ya. Ini adalah jalan yang benar, jalan yang kita tempuh. Ya, ketika kita berislam secara baik, kita berislam secara sempurna. Ya, siratal mustaqim. Ya, kemudian ini adalah jalan-jalan ya yang agar ya penyeru ke neraka ya.
Yunis. Islam adalah agama yang menjamin pemeluknya akan selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Orang yang beragama selain Islam akan tertolak amalnya. Ya. Setiap muslim yang mengucapkan syahadat dan tidak syirik pasti masuk surga. Abu Dzar saja heran terhadap baik. Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Al-Islam yu'la. Hanya saja sekarang ini umat Islam sedang dalam keadaan jauh dari Islam, jauh dari ajarannya. Ya. Maka ini adalah upaya kita, melalui mentoring BPI ini, kita bersekolah di SMA IPNF, kita belajar untuk kita mempelajari ajaran Islam, gitu. Kita semakin dekat dengan sumber-sumber agama ini, gitu. Sampai di mana ini? Muhammad Abdu berkata, Al-Islamu mahjubum bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh kondisi umat Islam. Tapi itu pun tetap manusia tidak menolak kehebatan Islam sehingga populasi muslim di dunia tidak pernah turun. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Baik. Demikian materi kita pada kesempatan mentoring hari ini. Kita doakan teman kita yang tidak sempat hadir pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena